ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ करना चाहते की गल मैम तुसी गल क्यों नहीं करना चाहते? इसके लिए हमारे सिर्फ डीसीपी साहब ही बताएंगे जो भी बताना। आपको धक्के मारने का हुक्म किसने दिया? आपको धक्के मारने का? धक्के नहीं मारे हमने आपको, ये गलत बात है। नहीं हमने आपको धक्के। गुरुद्वारा के सामने खड़े हो आप क्यों कह रहे चलो चलो निकालो इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप। हमारी कौम आपको ऐसी लगती है कि जो कानून के उलट जाएगी? नहीं, जब आप ये फिर कह रहे हो कि नहीं जाएगी तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि हम कानून की व्यवस्था कर रहे हैं? ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਣ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ? मैं तो यही कहना चाहवागी कि जो भी होया है चाहे वो किसी भी धर्म तो बिलोंग करते हो, क्योंकि जिस तरह DCPI ने कहा कि जी ये तो हिंदू, मैं समझती कि धर्मां विच वंडना चाहते हो। असीं इसे किसी धर्म करके नहीं आए, असीं एक बच्ची वास्ते आए हैं, क्योंकि साडी कौम ने हमेशा धीआं दी इज्जत की है। गुरु महाराज ने अपनी बाणी विच लिखिया सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। अज गुरुद्वारा साहब जो मैं मत्था टेके, क्योंकि हर सिख गुरु अगे अरदास करते, तो मैं अज उस बच्ची वास्ते अरदास की गुरु महाराज वास्ते कि गुरु महाराज सानू हिम्मत बख्शो कि असीं उस बच्ची की लड़ाई जिहड़ी है लड़ सकीए। उत्थे सिरी साहबां पईयां होईयां सन जिन्हां नूं देख के मेरा दिल अज दर्द विच आ। गुरु महाराज ने सानू शस्त्र दित्ते सी जुल्म के खिलाफ चक्कण वास्ते, लेकिन शायद आज वो जंग खा गए ने। हर सिख बीबी नूं कहांगी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਬੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਵਾਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀ ਗੁੱਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। जी मैं नाम लेना इत्थे नहीं मुनासिब समझांगी उस बच्ची का, शायद यही बोलांगे कि वो निर्भया सी ते ए एक कौर है। जो अफवाहां फैल रही सी सोशल मीडिया ते कि सुसाइड कर लिया, तो इस तरीके की कोई गल नहीं है। एक औरत ने औरत नाल इस तरीके नाल कीता ते इट्स वेरी शेमफुल है कि एक औरतां जिस तरीके नाल वाल कट रही हैं, औरतां एक तरीके नाल ओदे मूँह ते कालक पोतनी है, ते ये शर्मिंदगी दी हद नूं पार कीता। फिर जो शूज़ दा हार पहना पा के ओनू गलियां च घुमाया गया और शरेआम इत्थे तमाशबीन खड़े ने, तमाशा वेखण वाले खड़े ने। मेरे नाल कुछ होएगा मैं साहब जी बोलिए तां भी तमाशा वेख्या जाएगा। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ हुआ, एक कलंक दिल्ली दी सड़कों ते एक बारी फिर लगे। देखो ऐसा है कि जो आप कह रहे हो कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, मेरी अभी उनकी भाभी से बात हुई है। लड़की का नाम के आगे कोर लगा हुआ है, लड़की के फादर के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, लड़की के हस्बैंड के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि वो सिख नहीं है? मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें कि वो क्या है क्या नहीं है। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। देखो वो तो सिक्योरिटी लैब्स से है ही है। ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਜਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਨਿਰਭਇਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ, ਭਾਵੇਂ SHO ਹੋਏ, ACP ਰੈਂਕ 1 2 DCP ਰੈਂਕ 1 2 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਾਂਗੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਤ ਪੋਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵੀਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ। एक सेकंड मैम, ऐसा है कि मैम मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं बट आपको मैं आपको सिर्फ नहीं भैन जी, वो ज़रूरी भी है, वो भी ज़रूरी है। देखो ऐसा है कि जो आप कह रहे हो कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, मेरी अभी उनकी भाभी से बात हुई है। लड़की का नाम के आगे कौर लगा हुआ है, लड़की के फादर के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, लड़की के हस्बैंड के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि वो सिख नहीं है? मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें कि वो क्या है क्या नहीं है। नहीं, वो जो मर्जी बोलते रहे, बट जो असलियत है उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप भी तो वही चीज़ हमें दिखा रहे हो ना जो प्रूव कर रहे हो आप लोग। वाहिगुरू जी का कुड़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੋ ਜਦ ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਏਮਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ APS ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ DSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈਆ ਬੱਚੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ क्यों नहीं करना चाहते? इसके लिए हमारे सिर्फ DCP साहब ही बताएंगे जो भी बताना आपको धक्के मारने का हुक्म किसने दिया? आपको धक्के मारने का? धक्के नहीं मारे हमने आपको, ये गलत बात है। नहीं, हमने आपको धक्के गुरुद्वारा के सामने खड़े हो आप क्यों कह रहे चलो निकालो इसको? आपसे हमने ये नहीं बोला। नहीं, गलत बात है। हम आपसे कह रहे क्यों कर रहे हो आप ऐसे? क्यों कर रहे हो? एक तो बच्ची की बात है। गलत काम के लिए खड़े हैं, बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसे हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम जा रहे हैं। मैडम एक मिनट, एक छोटी सी बात है। हम आपसे सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं। लो, मैं आपकी बात समझ गया। हमारी कौम आपको ऐसी लगती है कि जो कानून के उलट जाएगी? नहीं। जब आप ये फिर कह रहे हो कि नहीं जाएगी, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि हम कानून की व्यवस्था कर रहे हैं? सबसे निवेदन है मैडम देखो, एक छोटी सी बात ये है कि आप भी के लेडीज हो। आपका निवेदन हम मानेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਣ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੌਣ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ SHO ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DCPI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਜੰਗ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਬੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਅੱਜ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰੋਕਮਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਧਰੋਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਕਾਂਡ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਇਹੀ ਅਟਕੇਗਾ, ਇਹੀ ਰੋੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀ ਕੁੱਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਪੱਤ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?